आलोचना करी पुरुषर दुख कष्ट जंत्रणा चाप विषय से दुख से चाप से जंत्रणा एठी केही बुझंती नहीं। चलतु से विषय तो आलोचना करवा सांग माने आपण माने जानिथिबे सांग माने गोटे पुरुष गोटे घरर छात होइथे आज्ञा कहीं ना आपण माने जानिछंती जेतेले घरर गोटे पुरुष चली जाए ना कहती घरर मेरुदंड भांगी गला बोली कहा जाए। कहीं कहा जाए गोटे पुरुष सी घरे कौन नाही घर केमिति चलिबो स्त्री पिला केमिति खुशी रे रहिबे सबु बळे चिंता करि थाए। घरर सदस्य माने केमिति भलरे खाइबे भलरे चलिबे गोटे पुरुष चिंता करि थाए आज्ञा। सेइथि पई गोटे पुरुष को घरर मेरुदंड कहा जाए घरर छात कहा जाए। किंतु से जो दुख चाप कष्ट जंत्रणा रे तार लाइफ को से बिताउ थाए सेटा ये दुनिया बुझेनी कहीं बुझंतनी आज्ञा कहीं बुझंतनी। तो से पुरुष मु तो कहली गोटे पुरुष घरर जो आमर छात होता है किए पुरुष आपण माने भी एग्री हेबे कथारे। तो देखंतु से पुरुषटी कौन घर पर कौन न करुछि किंतु से सब बळे दुख चाप कष्ट रे ही रही थाए जंत्रणा रही थाए कहा पाई रही थाए जेतेबेले से जेतेबेले घर छात भली रही थाए जते दुख कष्ट आसिले जेतेबेले झड़ झंझा आसिले ना ता प्रथमे ता ऊपर को आसे आज्ञा घरर सुरक्षा घरर मेंबर जते लोक थांती सेमानु केंति सुरक्षा देबी प्रथमे सी चिंता करि थाए है केमिति मोर घर चलिबो केमिति कहार किछि देह असुस्थ हेले केमिति मैनेज करिवो कोठु टंका आसीबो से प्रथमे भाबी थाए। तो आमे आलोचना करिबा सेई घरर छात से पुरुषटी हेइ थाए आज्ञा। तो आपण माने भी एठी भाबिबा उचित जे जो लोकडा दिन राति एक करिकरी घरर मेरुदंड परी समस्त कथा बुझुची तो ताकू एते भी कष्ट दबानी आमे केना किछ को ना को मुहूर्त रे ताकू आमे कष्ट देई थाउ समस्त देई थांते आज्ञा समस्ते। तो सेमिति करंतु नाही। आ गोटे पुरुष से जदि घरर जदि छुआटी अछि पिलाटी अछि से से तार बापा से पुरुष ता बापा ही थाए केना गोटे पिला को गोटे बापार आवश्यक बहुत अधिका थाए कहीं ना कोन बिना परिचय रे बापार बिना परिचय रे से छुआटा को बहुत किछि सुनिया पई पड़े। प्रत्येक पिलार ता बापा निहाती दरकार हैला कहीं ना जदि स्कूल आरंभ करिवो सांग साथी समाज आरंभ करिवो आगे पचारिबे पिलाटी को हेई रे तो बापार ना कौन से पिलाटी को पचारा जाए आज्ञा तो बापार ना कौन कहा पुओ तू देखंतु एठी ताले आमे कौन जानुचे जे गोटे पिला पाई ता बापा निहाती दरकार बापार परिचय थिबा दरकार आज्ञा। जो पिलार बापार परिचय न थाए ना से समाज रे रही पारेनी बंची पारेनी। तो गोटे पुरुष जेतेले बापा हुए ना सी बहुत अधिका कष्ट करे जेति की कष्ट करू थाए पिला परिवार पाई ताठू 2 गुणा कष्ट करे जे मोर पिला पाई मते आहुरी परिश्रम करिया पाई पड़िबो अधिका इनकम करिया पाई पड़िबो जहा द्वारा ता पाई मु गुटे भलो घरटे करिवि तार भविष्यत पाई किछि संचय करिवि ताकू भलो स्कूल ले पढ़ेइबि। तो ताहार सेई चिंताधारा एते से टेंशन ले रुहे जे से निजर जत्न नहीं पारेनी बुझी पारुचंती। गोटे पुरुषर काम कौन सब बळे से चाप भितर रुहे टेंशन भितर रुहे आज्ञा सेइथिरे पुणी घरर कलह जहाँ भी थाए दुख कष्ट रे तार दिन बीती जाए। तो गोटे पुरुषर बहुत तापर आमे जानिबा गोटे पुरुष गोटे नारी जते गोटे नारी बाहा आउची ना आज्ञा से भी गोटे पुरुष को बाहा ही थाए। तो जते का को बाहा गोटे पुरुष को तो बाहा ना गोटे नारी तो से नारीर सौंदर्य किए ता स्वामी जते स्वामीटी थाए ना से पूरा कोनती ना स्वामी को से डिमांड करि पारे अधिकार थाए जे मो पई ड्रेसटे आनी दियो साड़ीटे आनी दियो गहनाटे आनी दियो कि मु एटा खाइबी सेटा पिंधिबी ता स्वामी को कही थाए आज्ञा। आउ कहा को से कुएनी ता दुख कष्ट सबू ता स्वामी को कही थाए
ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାଏ ଯେପରି ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ବାପ ପୂରଣ କରେ ସେହିପରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ତା ସ୍ୱାମୀ ପୂରଣ କରେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରା ରାଜକୁମାରୀ ପଳି ରଖିବି। ତ ତାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁନିଆରେ ନଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଘର ଲୋକମାନେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସଜ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାକୁ ତା ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେ କୁହନ୍ତି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ବହୁ ତାନା ସହିଥାଏ, ଘରର ସେ ଚାକରାଣୀ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ନା ସେ ସଜ ହୋଇପାରିବ, ନା ସେ ଖାଇପାରିବ, ନା ଯାଇପାରିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ କିଛି କରିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ରାଣୀ ପରି ସଜେଇ ହେଇ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧି ପୁରା ରାଣୀ ପରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର କେମିତି ତାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଗୋଟେ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସେଇ ଝିଅମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୂପ କେମିତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ବି ଯଦି ସଜ ହେବା ପାଇଁ ନା, ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତୁ ଏଇପରି ରହିପାରିବୁନି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେ ବାପା ମା ଯେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବି, ତାର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ପୁଅ ବି ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନା। ଯଦି ପୁଅଟା ଯଦି କଷ୍ଟ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ବାପା ମା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ସେ ଅମୁକ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅମୁକ ଅଫିସର କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, କି ସେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ କି ବେପାର କରନ୍ତୁ କି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ କଲା ମାନେ ବାପା ମା ଗର୍ବ କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଘର କରିଛି କି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିଛି। ବାପା ମା ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଅଟି କିଏ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ବାପା ମା ବି ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ପୁଅ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ଥାଏ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତେନି କି ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ମରନ୍ତେନି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଥିଲା, ଫେମ୍ ଥିଲା, ନାମ ଥିଲା, ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ କାହିଁ ରହୁଥିଲେ? ତ ବାପା ମା ମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ମୋ ପିଲା ଥାଇପାରେ ଟେନସନ୍ରେ, ଥାଇପାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ, ସେଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ବି ସେତିକି ବୁଝିବା କଥା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ନାମ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଖୁସି ଦିଏନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଆଦର ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଦରକାର, ସମୟ ଦରକାର। ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଦର ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କମେଇ ପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେଲେ କି ଟଙ୍କା ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ କୋଟିପତି ମାନେ ମରନ୍ତେନି। ଡକ୍ଟର ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେନି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ କାହିଁକି? ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲୋକନି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି। ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଗର ଶରୀର ଦେଖିଥିବେ, ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର, ପୁରା କେମିତି ପତଳା ଶରୀର ହେଇଗଲା। ସେ କାହିଁକିନା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।